Today we are going to know that how to find the center of any figure. Okay, so before proceeding for moment of inertia, further examples of moment of inertia, we should know how to find the center of any figure. Okay, because it is necessary to find out center, and then you can proceed for to find out moment of inertia. Okay, so how to find center of any figure? So we know that there are various types of plane figures. Let's say triangle, circle, rectangle, square, and so on. We know that there are various types of plane figures: triangle, circle, rectangle, square, etc. Okay, so how to find the center of these various figures? Let's know it. We know that. So before starting with this, you should know two concepts. First is symmetrical figure. Symmetrical figure, and second is unsymmetrical figure. Unsymmetrical figure. Okay, so there are two types of figures. One is symmetrical figure, another is unsymmetrical figure. So when we say that a figure is symmetrical figure, when it equally divides your whole figure in number of parts. When we say that figure is symmetrical figure, when your figure divides your whole area into equal number of parts. See this. You can see this. Now listen. If we consider a circle, if we draw a centroidal axis which is x-axis and y-axis, in this case, this whole circle is divided into equal parts. Correct? So this figure is now symmetrical figure. Okay. Now in this case, this rectangle is equally divided into number of parts. So again, it is symmetrical figure. This square is again a symmetrical figure. Okay. This triangle is again symmetrical figure. If we consider this portion, and this portion, the areas of all three parts will be same if it is equilateral triangle. Okay. So now we came to know that a figure is said to be symmetrical figure if it divides your figure into equal number of parts. Okay. So in this case, you can directly find out x bar and y bar. X bar and y bar. What is x bar and y bar? Centroid. X bar and y bar is centroid. How to find the x bar and y bar for symmetrical figure? So it is very simple. We know that this circle, let's say the diameter of this circle is capital D. Again, this is again capital D. In this case, whenever you want to find out x bar or y bar, we always draw a reference axis. We always draw a reference axis like this. Okay. So in case of symmetrical figure, your x bar will be half of your total distance, half of total horizontal distance. Now your total horizontal distance is d, so x bar will be d upon 2. Similarly, y bar will be d upon 2. Is it correct? We know that if figure is symmetrical figure, then x bar and y bar will get directly, which is half of your horizontal distance and half of vertical distance will be y bar. For rectangle, we know that the dimensions are width and depth. V is width of rectangle, D is depth of rectangle. So in this case, your x bar will be half of width, which is b by 2, and y bar will be half of depth, which is d by 2. But the condition is this figure should be symmetrical figure. Okay. Square. We know that square has all equal sides. So if this is A, this is again A. A square has all sides are equal. So in this case, your x bar is A by 2, y bar is A by 2. So when it comes to symmetrical figure,
we'll get directly x bar and y bar. Okay, clear? Any doubt? Fine. Now we'll proceed for unsymmetrical figure. Unsymmetrical figure. Unsymmetrical figure. Unsymmetrical figure. Now let's see what is unsymmetrical figures. So apart from your circle, triangle, rectangle, a square, there are some uneven shaped plane figures are there. Like if I draw a plane figure like this, I'll say it is your L section. It is your L section. Since it looks like L, that's why it is L section. So in the similar manner, we can draw T section. We can draw I section. We can draw C section. So these are the various types of sections. Okay, this is T section, I section, C section, or you can say channel section. This is also called as channel. Okay, now how to find x bar and y bar of this unsymmetrical figure? First of all, you tell me, can we say this is symmetrical figure? No. Why? Say, if we draw a reference axis like this, do we know the x bar and y bar of this figure? We don't know where is the centroidal axis. So if I cut from here, we will not get equal parts at all. If we cut this figure vertically, we will not get equal parts. So it is unsymmetrical figure. If we cut it horizontally, still you will not get any equal parts. So this figure becomes unsymmetrical figure. What I want to say is, listen. कुठलीही फिगर अनसिमेट्रिकल फिगर केव्हा म्हटली जाईल? जेव्हा तुम्ही त्याला व्हर्टिकली कट केलं आणि दोन इक्वल पार्ट नाही झाले, हॉरिझॉन्टली कट केलं इक्वल पार्ट्स नाही झाले, सो इट इज युअर अनसिमेट्रिकल फिगर. ओके, आता बघा टी सेक्शन, ह्याला इथून वरतून कट करा. इक्वल पार्ट्स होत आहेत का? व्यवस्थित ऑब्झर्व करा. मी याला व्हर्टिकली कट केलं तर दोन इक्वल पार्ट्स होतील का? येस, इट इज पॉसिबल. सो इफ आय cut this T section vertically, you will get two equal parts. But if you cut this section horizontally, you will not get two equal parts. बरोबर आहे. जर मी याला वर्टिकली कट केला तर इक्वल पार्ट्स येत आहेत, हॉरिझॉन्टली कट केला तर येत नाही. ओके, सो इन दिस केस this T section is symmetrical about x axis. Listen carefully, it is exactly opposite. जर व्हर्टिकली कट केल्यावर इक्वल पार्ट येत असतील तर सिमेट्रिकल आहे एक्स ला, आडवा कट केल्यावर इक्वल पार्ट येत नाही म्हणजे अनसिमेट्रिकल आहे. अनसिमेट्रिकल अबाउट वाय एक्सिस. वाय एक्सिस ला काय? अनसिमेट्रिकल. आय सेक्शन बघा, आता हे इक्वल नाही आहे, हे थोडं जास्त काढतो मी. आता मला सांगा, मी हिला इथून कट केला, इक्वल पार्ट्स भेटतात का? येस, इकडचा बघा, इकडचा पार्ट आणि इकडचा पार्ट सारखाच आहे. सो दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. पण आडवं कट केलं तर इक्वल पार्ट्स येणार नाही, खालचा पोर्शन मोठा आहे, वरचा पोर्शन लहान आहे. सो इट इज अनसिमेट्रिकल अबाउट वाय एक्सिस. एक्झॅक्ट उलट असतं. करेक्ट आहे? ओके, सो बघा काय सांगतोय मी, जर ह्या सेक्शनला व्हर्टिकली कट केलं, इक्वल पार्ट्स आले का? नाही, म्हणजे अनसिमेट्रिकल आहे. अबाउट एक्स एक्सिस कट केला तर इक्वल पार्ट्स आले का? नाही, सो अगेन अनसिमेट्रिकल. सो दिस फिगर इज अनसिमेट्रिकल अबाउट एक्स एज वेल एज वाय. म्हणजे याचा एक्स बार आणि वाय बार डायरेक्ट काढता येणार नाही. इथे असं करता नाही येणार की हाफ ऑफ दिस अर्धा डिस्टन्स घेऊ शकत नाही. ओके, नाव फॉर टी सेक्शन, जर याला व्हर्टिकली कट केलं तर दोन इक्वल पार्ट येतात बघा, इकडे पण आणि इकडे पण. मग जर व्हर्टिकली कट केल्यावर इक्वल पार्ट्स येत असतील, सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स ऍक्सिस. एक्झॅक्ट उलट आहे.
उभं कट केलं तर सिमेट्रिकल अबाउट एक्स, आडवं करून येत असेल तर वाय. पण आडवं कट केलं इक्वल पार्ट येत नाही, म्हणजे अबाउट वाय एक्सिस इट इज अनसिमेट्रिकल. ओके, नाव सेम विथ दिस. हा आय सेक्शन आहे, आडवा कट केला इक्वल पार्ट्स नाही, अनसिमेट्रिकल आहे वाय ऍक्सिसला. उभा कट केला इक्वल पार्ट्स आले, सिमेट्रिकल आहे एक्स ऍक्सिसला. ओके, एक्झाम्पल मध्ये अजून क्लिअर आहे. ठीक आहे, जायचं पुढे बघूया, एक्झाम्पल वरून बघूया. बरं, हे लक्षात आलं का? सिमेट्रिकल फिगर असेल तर कसं काढतो आपण डिस्टन्स? डायरेक्ट हाफ. ओके, आणि जर अनसिमेट्रिकल असेल तर डायरेक्ट काढता येणार नाही. करेक्ट. मग बघूया आता. ऍक्च्युली हे मेकॅनिक्सचा पार्ट आहे हा, पण तुमचं झालंच नाही त्याच्यामुळे आपण रिवाइज करतो. पण हे येत असेल तरच तुमचे एक्झाम्पल पुढचे सॉल्व्ह होतील. मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमेन्शन पण घेऊन टाकूया. 20, 100, 80 आणि 20. बघा, सगळ्यात पहिले काय करा, हा कुठल्या टाईपचं सेक्शन आहे? एल सेक्शन. एल शेप मध्ये म्हणजे एल सेक्शन. नाव आय वॉन्ट टू फाइंड आउट एक्स बार अँड वाय बार. एक्स बार वाय बार काढायचा आहे. मला एक सांगा, मी जर व्हर्टिकल ऍक्सिस टाकला, हे इक्वल पार्ट होईल का? नाही. आडवा टाकला तर इक्वल पार्ट होईल का? नाही. सो दिस फिगर इज अनसिमेट्रिकल फिगर. क्लिअर. नाव हाऊ टू फाइंड एक्स बार अँड वाय बार. तर आता एक्स बार आणि वाय बार काढायसाठी एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. a1 x1 plus a2 x2 plus a3 x3 and so on upon a1 plus a2 plus a3 and so on. Now this is your general formula. I am writing general formula. It changes with particular case. a1 y1 plus a2 y2 plus a3 y3 upon a1 plus a2 plus a3 and so on. बघा, एक्स बार काढायचा असेल तर हा फॉर्म्युला, वाय बार काढायचा असेल तर हा फॉर्म्युला. नाव हे थांबायचं कुठे, हा एक प्रश्न आहे. तर काय करायचं, मला एक सांगा, हा जो एल सेक्शन आहे, नाव दिस एल सेक्शन इज मेड अप ऑफ 2 फिगर्स. बघा, याला काय करायचं, डिवाइड करून टाकायचं. ही एक फिगर, हा एक सेक्शन आणि हा एक सेक्शन. किती सेक्शन पासून म्हणलाय? 2. 1 आणि 1 2. म्हणजे a2 x2 पर्यंतच येणार, पुढे येणार नाही. हा जनरल फॉर्म्युला आहे. समजा इफ यू कन्सिडर आय सेक्शन, आय सेक्शन असेल तर मला सांगा कसं करा डिवाइड याला. हा एक, हा दुसरा आणि हा तिसरा. म्हणजे काय, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3. पण ह्या केसमध्ये किती फिगर आहे? 2. म्हणजे कुठपर्यंत येणार? a1 x1 प्लस a2 x2 अपॉन a1 प्लस a2. सेम वाय बार काय, a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2. करेक्ट आहे, लक्षात. So how to find this x bar and y bar? Let's see. So if you want to find x bar and y bar, what we required is a1 and a2. बघा, दोघं ठिकाणी काय पाहिजे? a1 a2 पाहिजे. मग a1 a2 काय असतं? बघा, तुम्ही काय करा, सगळ्यात पहिली स्टेप काय असते, एक रेफरन्स ऍक्सिस टाकायचं. In this type of example, we always draw a reference axis such that your figure should lie in first quadrant. काय करायचंय, रेफरन्स ऍक्सिस टाकायचंय. कसं टाकाल की तुमची फिगर ही फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दिसायला पाहिजे. फर्स्ट क्वाड्रंट बघा, जर याला थोडं एक्सटेंड केलं तुम्हाला दिसेल फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये आहे, म्हणजे एक्स्ट्रीम लेफ्टला टाकायचं थोडक्यात. आता काय करायचं, जी पण फिगर असेल, एल सेक्शन असो, टी असो किंवा काय असो, त्याला नंबर ऑफ पार्ट्स मध्ये डिवाइड करा. किती पार्ट्स होतील? 2. 1 and 2. 1 and 2. आता तुम्ही म्हणाल सर मी असं केलं चालेल का? स्टिल इट इज करेक्ट. हा पण 1 घेऊ शकता आणि हा उरलेला 2. असं करा, काही पोरं असे करतील. इट डिपेंड्स ऑन यू. करेक्ट. मी काय करतो, दिस इज 1, दिस इज 2. ठीक आहे. नाव
काय करायचं, पहिला सेक्शन आणि दुसरा सेक्शन ह्या दोघांचा एरिया काढा. का आपल्याला A1 पाहिजे A2 पाहिजे. मग काय बघा, मला एक सांगा, आपण जे सेक्शन पाडले A1 आणि 1 आणि 2 हे दोघं, कॅन आय से दिस सेक्शन 1 आणि सेक्शन 2 इज रेक्टँगल. ह्याला मी रेक्टँगल म्हणू शकतो का? ऑब्विसली इट इज अ रेक्टँगल. मग आता एरिया ऑफ रेक्टँगल काय असतो? B इंटू डी शिकलो आपण. एरिया ऑफ रेक्टँगल इज B इंटू डी. मग ह्या केसमध्ये हा जर कन्सिडर केला सेक्शन 1 तर बघा B किती 20 आणि D किती 100. सो कॅन आय से A1 इज 20 इंटू 100. बरोबर. A2 काय असेल? A2 बघा, आता इथे बरेच मला चूक करता, हे पूर्ण 80 घेतात, रॉंग. सेकंड सेक्शन केवढा आपला? एवढाच आहे. ह्याच्यात हे डिस्टन्स किती असेल? हे 80 आहे, त्याच्यातलं हे 20 केले म्हणजे किती राहील? 60. आणि हे किती? 20 म्हणजे 60 इंटू 20 किती आलं? 60 इंटू 20. बघा सेकंड सेक्शन केवढा आहे? हा एवढाच आहे. मग ह्याचा एरिया किती असला पाहिजे? हा 20 तर येणारच आहे. हे डिस्टन्स किती चेक करा. हे टोटल 80 होतं, हे 20 निघून जाणार, 60 राहील. 60 इंटू 20. सो वी गॉट A1 A2. आता उरला काय? X1 X2 आणि Y1 Y2. X म्हणजे कुठलं डिस्टन्स? आडवं डिस्टन्स. Y म्हणजे कुठलं? उभं डिस्टन्स. बरोबर. मग आता काय करायचं, कुठलाही रेक्टँगल असेल तर त्याचा सीजे कुठे असतो? जिथे तुमचे डायगोनल इंटरसेक्ट होतं. बरोबर. आता एक्झॅक्ट काय येणार नाही, ह्याचा सीजे कुठे असेल? जिथे डायगोनल इंटरसेक्ट होतील तिथे. बरोबर. आता काय करायचं, मी काय केलं, डायगोनल काढले, जिथे इंटरसेक्ट होते G1 G2 हे पट्टीनेच काढायचं असं काय रफली. माझा बघा, सगळ्यात पहिले काय करायचं, X1 X2 काढताना हा एक रेफरन्स पॉईंट घ्यायचा. कुठला? लेफ्ट हँड साइडचा. पहिल्या फिगरचा सेंट्रोइड कुठे आहे? इथे. सो दिस डिस्टन्स बिकम्स X1. हे काय झालं? हे काय? X1. दुसऱ्या फिगरचा सीजी कुठे आहे? इथे. म्हणजे हे काय झालं? X2. आता व्यवस्थित बघा, हे डिस्टन्स कुठून घेतलं मी? या रेफरन्स पॉईंट पासून. इथून पुढे नाही घेतलं, इथून घ्यायचं नाही मी. X1 X2 इज इट विजिबल? ओके. बघा, पहिल्या फिगरचा सीजी पर्यंत डिस्टन्स X1, हे झालं X2. मग आता X1 किती असेल? हे बघा, ही पहिली फिगर आहे, ह्याचा आडवा डिस्टन्स किती? 20. मग X1 किती असेल? याचा हाफ. सो कॅन आय से X1 इक्वल्स टू 20/2 which is 10. So X1 is 20/2 which is 10. What about X2? X2 किती असेल? आता X2 करताना बघा, हे किती होतं? 20. हे 20 आहे, प्लस हे डिस्टन्स किती असेल? हे जे होतं याच्या हाफ. हे किती होतं? 60. म्हणजे X2 किती असेल? आधीचं 20 प्लस 60/2 म्हणजे 30 प्लस 20 50. व्यवस्थित लक्ष द्या. X2 काय असतं? इथून डिस्टन्स मोजतो आपण. हे ऑलरेडी 20 आहे, हे पूर्ण घ्यायचं. हे किती असतं? ह्या रेक्टँगलच्या हाफ. ह्या रेक्टँगलचं किती होतं? डायमेन्शन 60. हे टोटल 80 होतं ना, हे किती होतं? 60. 60च्या भागिले 2 म्हणजे 30. 30 आणि 20 50. बरोबर. आता Y काढताना काय कराल? व्हर्टिकल डिस्टन्स. बघा, हा रेफरन्स पॉईंट, पहिल्या फिगरचा सीजी म्हणजे डिस्टन्स झालं Y. हे काय झालं? Y. हे काय झालं? दुसऱ्या फिगरचा सीजी Y2. मग Y1 किती असेल? बघा, Y1 हे टोटल किती आहे? 100. मग Y1 किती? 100/2 म्हणजे 50. Y1 किती? 100/2. करेक्ट आहे. ह्याचा हाफ. Y2 किती असेल? हे किती आहे? 20. 20चा हाफ. करेक्ट आहे. 20/2. सो Y2 विल बी 20/2 म्हणजेच काय? 10. सो वी गॉट X1 X2 Y1 Y2 सगळं भेटलंय. ह्याच्यात टाकूया. सो देयरफॉर X bar is equal to A1 into X1 plus A2 into X2. X2 is how much? 50 upon A1 plus A2.
जे काही इथे एक्स बार किती येतं बघा. x bar is 25. Similarly y bar a1 y1 plus a2 y2 upon a1 plus a2. ओके, काय केलंय बघा, परत सांगतोय. हे x1 x2 कसं काढलं बघा. हे एल सेक्शन आहे, करेक्ट आहे. आता मी काय करतो, फिगर ऑफ करतो, परत आपण रिव्हर्स करूया. ठीक आहे, थोडंसं अवघड जाईल सुरुवातीला, प्रॅक्टिस झाली की सोपं आहे. पण हे यायलाच पाहिजे तर एक्झाम्पल सॉल्व्ह करतोय. हे बघा, एल सेक्शन होतं आपल्याकडे, इथे डायमेन्शन होतं 20, हे होतं 100 आणि हे होतं 80. बरोबर आहे. सगळ्यात पहिले काय करायचं, रेफरन्स ऍक्सिस टाकून द्यायचं. पहिली स्टेप काय, रेफरन्स ऍक्सिस. काय डाऊट. दुसरी स्टेप, ह्याला डिवाइड करायचं नंबर ऑफ पार्ट्स मध्ये. हा पहिला पार्ट, हा दुसरा पार्ट. करेक्ट. दोघांचा एरिया काढायचा. एरिया, पहिल्या पार्टचा एरिया काय 20 गुणिले 100, हा पूर्ण आहे. दुसऱ्याचा एरिया काय, हे पण 20 होतं नाही का, 20. हे डिस्टन्स लागेल ना एवढंच. हे 80 होतं, त्यातनं 20 गेलं म्हणजे 60. 60 गुणिले 20, a1 a2 खतम. आता काय राहिलं, x1 x2 y1. त्यासाठी काय करायचं, डायगोनल टाकून द्यायचे. हा झाला g1, हा झाला g2. जी म्हणजे सेंट्रल, पहिल्या फिगरचा म्हणून g1, दुसऱ्याचा आहे g2. आता काय करायचं, हा रेफरन्स पॉइंट घ्यायचा. पहिल्या फिगरच्या CG पर्यंत डिस्टन्स हे झालं x1 आणि हे झालं. पण नेहमी कुठून घ्यायचं डिस्टन्स, ह्या पॉइंट पासूनच मोजायचं. मग x1 काय बघा, हे आडवं किती 20, त्याचा हाफ म्हणजे 10. x2 काय असेल, x2 घेताना हे 20 घ्यायचं ऍज इट इज, प्लस हे किती होता 60, ह्याचा हाफ. कारण रेक्टँगलचा सेंट्रॉइड कुठे असतो, आडव्या डिस्टन्सच्या भागले 2. हा आपण आता शिकलोय. 60/2 म्हणजे 30 + 20 50. y1 चेक करा. y1 किती, टोटल व्हर्टिकल डिस्टन्स किती आहे 100. 100 भागिले 2 50. y2 किती, हे किती व्हर्टिकल 20. 20/2 10. ह्या व्हॅल्यू इथे टाका, तुम्हाला काय भेटेल एक्स बार. सिमिलरली y. ओके, अजून प्रॅक्टिस करूया आपण ह्याची. एक एक्झाम्पल होमवर्क साठी ट्राय टू सॉल्व इट. सॉल्व करून मला सेंड करायचं आहे व्हॉट्सअपला.